لك الحمد يا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله صلوا على الحبيب صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. بہت خوب. حاضرین باوقار، گلشن اسلام کی لہلہاتی فصل بہار، وہ شخصیات اسلام جنہوں نے اسلام کے تار و پود کو بحفاظت جملہ امت مسلمہ تک پہنچایا، نائبین رسول بن کر رسول کی حیات ظاہری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے تفویض شدہ امور کو بندگان خدا کے سپرد کیا. رب کریم نے انہیں مقام علیا اور حیات جاودہ عطا فرما کر شہرت دوام سے سرفراز فرمایا. اس فرش گیتی پر انگنت ایسے رہبران راہ ہدایت جلوہ گر ہوئے اور اپنا فریضہ انجام دے کر حیات اخروی سے ملتصق ہو گئے، مگر آج بھی ان رہبران راہ منزل کو ہدایت یافتگان اور گمگشتگان دونوں ہی بسط عزت و تکریم جھک کر سلام و نیاز پیش کرتے ہیں اور دین و دنیا دونوں کی دولتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. حامی سنت، محی بدعت، کنز الکرامت، غواص بحر معرفت، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت بھی انہی نائبین رسول میں سے ہے، جنہوں نے حق کی حقانیت کو ظاہر کیا، باطل کے بطلان کو واضح کیا، جنہوں نے رب کی رضا اور رسول کی خوشنودی میں اپنی حیات کے تمام لمحات کو صرف کر دیا، جنہوں نے خوف خدا اور محبت رسول کا درس دیا، جنہوں نے شان الوہیت میں بکواس کرنے والوں کو دائرہ کفر میں داخل کیا، جنہوں نے عظمت رسول پر کیچڑ اچھالنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، جنہوں نے اہل اللہ کی عظمت و بزرگی سے روشناس کرائی، جنہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنے اور بیگانے میں فرق نہ کیا، جنہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کی، جنہوں نے انگریز نواز ملاؤں کی قلعی کھول کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے منافق دین کے دشمن، وطن کے دشمن، قوم کے غدار اور اعدائے محبوب کردگار ہیں. اے قوم مسلم، تم ان کی جال میں نہ پھنسنا، ورنہ یہ بکاؤ ملا تمہارے ایمان و عقیدے کو خرید کر کے تمہیں بے ایمان اور برعقیدہ بنا دیں گے. اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی سے فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی پگلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کسی ایک جہت میں خدمت انجام نہیں دی، بلکہ رب کریم نے آپ کو اسے کمالات سے نوازا تھا کہ آپ نے جس میدان کا بھی رخ کیا ہر میدان میں سربلندی کے عالم نصب کرتے چلے گئے، چاہے وہ تقریر ہو یا خطابت، وعظ ہو یا نصیحت، مباحثہ ہو یا مناظرہ، تدریس ہو یا افتاء، تصنیف ہو یا قلمکاری، جدھر بھی رخ کیا ہر میدان میں سرخرو ہوتے چلے گئے. آپ کو تقریباً 75 علوم و فنون پر ایت طولہ حاصل تھا. آپ نے جس علم پر قلم چلایا زیادہ تحقیق حاصل کرتے چلے گئے. آپ کو موقع قلم سے تقریباً 1000 کتابیں معارض وجود میں آئیں. جن جن فطروں نے جنم لیا آپ نے ان سب کا سد باب کیا، معارضین کو دندان شکن جواب دیا، مخالفین کے دانت کھٹے کیے، دشمنان اسلام و منافقین کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی آپ کو تبحر علمی کا اعتراف کیا، آپ کے عشق رسالت کو مانا، آپ کی تصنیفات و تالیفات کا اقرار کیا. جن جن فتنوں نے جنم لیا آپ نے ان سب کا فتح باب کیا، چاہے وہ فتنہ غیر مقلدیت ہو یا فتنہ نجریت ہو، فتنہ نجدیت ہو یا فتنہ وہابیت ہو، فتنہ علوم قرآن ہو یا فتنہ فلسفہ قدیمہ ہو، فتنہ خلافت عثمانی ہو یا فتنہ انکار علم غیب نبوت ہو، فتنہ ترک موالات ہو یا فتنہ انکار علم غیب رسالت ہو. الغرض آپ نے ہر فرقے کے ہر فتنے کا مسکت و دندان شکن جواب دیا. امام احمد رضا
रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इस जमाना के मौलवियों की तरह ना थे कि अपने हर काम में अपना मफाद तलाशते और जहां मफाद नजर ना आता वहां से कदम पीछे हटा लेते, बल्कि इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी कभी भी इक़ादे हक़ और इब्ताल बातिल में दोस्ती का सौदा नहीं किया। इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने खास तौर से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी अपने बेगाने की परवाह ना की। आपने बवाक़ित वाली शाद फरमाया, लोगों सुनो सुनो, तुम जिसके अंदर जर्रा बराबर तौहीन रसूल की बू पाओ उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंको, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अजीज क्यों ना हो। आपने अपने हर काम में महबूब की मोहब्बत और उल्फत, माशूक की इज्जत और एहतराम का इंतहाई दर्जा पास और लिहाज रखा। यही वजह है कि आज आपकी तशरीफात और तालीफात से आज आपकी तशरीफात और तालीफात से इश्क़ रिसालत की खुशबू फूटी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों ने इमाम अहमद रज़ा खान पर यह इल्जाम लगाया कि आप बहुत मुतशद्दिद किस्म के थे, हर एक पर कुफ्र का फतवा लगा देते थे, हर एक को काफिर कह दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो यह है कि मौलवी इस्माइल दहलवी के मौत के 26 साल बाद यानी 1272 हिजरी में मौलाना इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली की सरजमीन पर विलादत बासआदत होती है। उस वक्त उलमाए देवबंद की जानिब से तौहीद व तरीक़ रिसालत का जबरदस्त सिलसिला जारी था। 1290 हिजरी में मौलवी कासिम नानतवी ने तहसीर उन्नास किताब लिख करके तौहीद रसूल को फरोग दिया। गंगोही ने इमकान किस्म का फतवा दिया और खलील अम्बेठवी ने बराहीन कातिया में और हबीब सुलेमान में अशरफ अली थानवी ने बारगाही रिसालत में सख्त गुस्ताखियां की। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने एहतियात से काम लिया। 1290 हिजरी से लेकर के 1320 हिजरी तक इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी उनकी गुमराह करने वाली किताबों की तरदीद करते रहे और अब आपने उनके मुसन्निफीन को आगाह किया। 30 साल तक आप तमाम हुज्जत करते रहे और उन्हें तौबा की तरगीब देते रहे। लेकिन दोस्तों, ये देवबंदी मुल्ला अपने मौके पर डटे रहे, अपने मौके पर अड़े रहे और तस से मसला हुए। हद तो ये हो गई कि उन गुमराही किताबों की ज्यादा से ज्यादा इशाअत की और कुफरी इबारतों से तायब भी ना हुए। जब इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी 30 साल तक तमाम हुज्जत कर चुके और ये देवबंदी मुल्ला अपने मौक़िफ़ से ना हटे, उसी पर डटे रहे, तो इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने उन गुस्ताखाने बारगाह रिसालत पर हुक्म शरई नाफिज करते हुए अल-मुअतमदुल मुस्तनद तहरीर फरमाई और इम्कान किस्म बारी ताला की रद में सुबहान सुबह तहरीर फरमाई, जिससे ईवान नज़ियत में ज़लज़ला बर्पा हो गया। इसीलिए शायर ने फौरन कह दिया, अरे चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हत्या खून चलाया, हामी सुन्नत आला हज़रत और माना अरब ने तुझको ये गाना गाया, आजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हज़रत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुछ सरफिरे लोग ये कह देते हैं कि इमाम अहमद रज़ा के मिशन ने सिर्फ बिदअतों को फरोग दिया है। इमाम अहमद रज़ा के मसलक में ताज़ियादारी, कब्रों पर सजदारेज़ी, मज़ारात पर औरतों की हाजिरी, शादी ब्याह में फजूल खर्ची वगैरह को फरोग मिला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों सुनो सुनो, हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। इमाम अहमद रज़ा के मिशन ने इन बिदअतों को फरोग नहीं दिया, बल्कि इमाम अहमद रज़ा ने अपने नोके कलम से शब्दों मत के साथ इन बिदअतों का सद्देबाज़ फरमाया है। जब इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने कलम उठाया है और ताज़ियादारी के सिलसिले में कलम चलाया है, तो पूरी एक किताब तस्नीफ करते हुए चले गए हैं, जिस किताब का नाम आलिल इफ़ादा फी बयान ताज़ियतिल हिंद व बयान शहादा रखा। उसी रिसाले के सफ़ा नंबर 4 पर फरमाते हैं कि इस ज़माने की ताज़िया नामर्दिया बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और जब कव्वाली और महफिल इज्तिमा के बारे में आपने कलम चलाया है, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 किताबें मारिफ़े वजूद में आ जाती है। और जब मज़ारात पर औरतों की हाजिरी के सिलसिले से गुफ्तगू हुई है, तो इमाम अहमद रज़ा का कलम उठा है। इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने जब कलम चलाया है, तो आपने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये ना पूछो ये औरतों का मज़ार पर जाना चाहिए या नहीं, बल्कि ये कहो जिस वक्त ये औरतें अपने घरों से तैयार होती हैं कि वो मज़ार पर जाए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन औरतों पर लानत भेजता है। रब्बे कायनात उन पर लानत तो भेजता ही है, लेकिन साहिब कब्र भी उस पर लानत भेजते हैं। हाज़रीन, ज़रा तासुब व इनात का चश्मा अपनी निगाहों से हटा कर देखें तो पता चलेगा इमाम अहमद रज़ा ने ना तो कोई नया मसला इजाद किया है, ना उन्होंने बिदअतों को फरोग दिया है, ना ही तशद्दुद की रूह में उन्होंने मुसलमानों को काफिर और काफिरों को मुसलमान कहा है, बल्कि अदल व इंसाफ की निगाह से देखा जाए तो इमाम अहमद रज़ा सच्चे नायब रसूल, बेमिसल आशिक़ नबी, बेपाया आलिम कामिल नजर आएंगे। उनकी सारी जिंदगी हमीयत दीन, पासदारी इस्लाम और ईमान से इबारत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह सिजाह में दुआ है
کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مشن اعلیٰ طرف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.